Hello students, now we are going to discuss about another important topic, projectile motion. In the last lesson, we have discussed about motion along x-axis, combination of motion along x-axis and y-axis. Motion along x-axis and y-axis. Now we are going to discuss about another important topic, that is applications of equations of motion in two-dimensional motion. In this case, that is nothing but, first one is nothing but, I am going to obtain expression for uh, path followed by the projectile, and also I am going to obtain expression for maximum height, time of ascent, and range. Range is nothing but the horizontal distance traveled by the projectile. First of all, what we should know, what is a projectile? A projectile is nothing but an object that is thrown with making that is thrown which making some angle with horizontal direction horizontal directions తోని చేస్తుంటాం అన్నట్టు. అంటే ద పార్టికల్ విల్ నాట్ మూవ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్లా మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, హారిజంటల్ మోషన్ అంటాం దీన్ని, హారిజంటల్ మోషన్. ఓకే, దిస్ కమ్స్ అండర్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్, 1D మోషన్. ఇఫ్ వీ త్రో ద పార్టికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైట్గా పైకి త్రో చేసినాం అనుకోండి, దట్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ మోషన్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. This is also one dimensional motion. But now we are going to discuss about, now I am throwing the particle like this. Itla throw చేసినాం అనుకోండి, it will go in parabolic path like this. It will go in parabolic path like this. So అందుకే ఏం చెప్పినాం, an object that is thrown which is making some angle with horizontal direction is called projectile. An object that is thrown with which is making some angle with horizontal direction is called projectile. Right. So I am taking projectile motion like this. Let us consider this is x-axis and this is y-axis. Consider the reference point is nothing but origin. That is initial position x0 equal to 0 and y0 is also equal to 0. Right? x0 equal to 0, y0 also equal to 0. Initial positions are equal to 0. Right? I have thrown the particle with some initial velocity. Initial velocity తో throw చేస్తే ఏమవుతుంది, it will be moving in this direction like this. It will go up and come down in parabolic shape. So see here, I thrown with some velocity. Let us consider this velocity is nothing but v0. Initial velocity magnitude is v0 and it is making an angle of theta with horizontal. Exactly horizontal throw చేస్తే horizontal motion of the particle అంటారు. If I throw exactly in vertical direction, we call it as vertical motion. Horizontal కాకుండా vertical కాకుండా a particle that is being thrown with some velocity and making some angle with horizontal direction is called projectile. Projectile అంటే ఏంది, మళ్ళీ ఒకసారి a particle that is thrown not along x-axis, not along y-axis, that is thrown which is making some angle with horizontal direction తోని some angle చేస్తుంది. Right. So this initial velocity is making angle of theta with horizontal. So we can resolve this initial velocity into components. దీన్ని కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. x కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, v0x, and y component is nothing but v0y. v0x can be written as v0 cos theta and
V0y. Y component can be written as V0 sine theta. Okay, right. So I am resolving this V into components. అంటే కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? We should draw a projection onto x-axis like this. ఇట్లా ప్రొజెక్షన్ ని డ్రా చేసిన. రైట్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x కాంపోనెంట్. సో we call it as V0x equal to V0 cos theta. Okay. Now this y component is nothing but opposite side to the angle. So it will be V0 sin theta. This length same ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా అంతే. V0 sin theta. V0 sin theta. Right. Next, I would like to explain one more thing. Once the particle is being thrown, ఇట్లా త్రో చేసేసినాం. త్రో చేసినాక ఏమవుతుంది? ఇట్ లెఫ్ట్ మై హ్యాండ్. నా హ్యాండ్ వదిలిపెట్టి ఇట్లా పైకి పోతా ఉన్నది. వైల్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ లైక్ దిస్, వైల్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ లైక్ దిస్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పార్టికల్? బయట నుంచి ఏదైనా పర్సన్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నా, ఒకసారి త్రో చేసినాం అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే లైక్ దిస్. ఈ వేలో ఇట్లా పైకి వెళ్ళి కిందికి వస్తుంది. ఈజ్ దర్ ఎనీ వన్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పార్టికల్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎవరన్నా పర్సన్స్ ఫోర్స్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తారా? నో, నో వన్ ఈజ్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ m into ax ఈక్వల్ టు జీరో. No person, no outside thing is exerting force along x axis. X axis లో ఫోర్స్ ఏం లేదు అంటే యాక్సలరేషన్ is equal to జీరో. ఇఫ్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు జీరో, యాక్సలరేషన్ జీరో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాక్సలరేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ జీరో అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి జీరో. ఓకే, సో నా ఇఫ్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది మరి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ దట్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఇఫ్ Vx ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే Vx మస్ట్ బి ఏం కావాలి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ Vx ఈక్వల్ టు జీరో అంటే Vx మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. అంటే హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. అంటే ఇనిషియల్గా ఎంత హారిజంటల్ వెలాసిటీ ఉంటుందో త్రూ అవుట్ ఇట్స్ మోషన్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్గా ఎంత ఉందో సేమ్ అంతే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఎంత ఉంటుంది? ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంటుందో సేమ్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ. ఓకే, at this point also it will be having same horizontal velocity. Horizontal velocity is nothing but Vx. ఇక్కడ కూడా Vx, ఇక్కడ కూడా Vx, ఇక్కడ కూడా Vx. ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది. సో Vx is equal to V0x అని రాస్తాం. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఎంత వెలాసిటీ x యాక్సిస్లో ఉందో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. Because no one is exerting force along x-axis, so acceleration equal to zero. Force అంటే m into ax అని రాసుకోవచ్చు కాబట్టి acceleration equal to zero. If acceleration equal to zero, rate of change of velocity is also equal to zero. Rate of change of velocity is nothing but acceleration. So rate of change of velocity equal to zero. Rate of change of something equal to zero ఎప్పుడైతే that something equal to constant. ఇప్పుడు velocity constant అయింది అనుకోండి, change of constant equal to zero. చేంజ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో చేంజ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో దట్ Vx ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అందుకే ఇనిషియల్గా ఎంత వెలాసిటీ ఉందో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం రాస్తున్నాయి ఇక్కడ? దేర్ ఈజ్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. So there is no acceleration along x-axis. Next, I talked about x-axis. Now, is there any force acting along y-axis? Y direction అంటే downward direction లో ఏ ఫోర్స్ ఉంది ఇక్కడ? Yes, gravitational force is there. ఏ ఫోర్స్ ఉంది ఇక్కడ? Gravitational force is there. అంటే యాక్సలరేషన్ ay ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఈ కేసులో? -g. Why I am writing -g? Because acceleration is always pointing downwards. Upward acceleration is taken to be positive.
డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ టేకెన్ టు బి నెగటివ్. అంటే యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో వై డైరెక్షన్లో యాక్సలరేషన్ ఎట్లుంది, ఏ యాక్సలరేషన్ ఉంది, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల ఉండే యాక్సలరేషన్ ఉన్నది. అండ్ దట్ ఈస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్. గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఎటు ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ కీప్ ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు -g. సో పార్టికల్ ఏమో పైకి మూవ్ అవుతుంది, అంటే వెలాసిటీ ఏమో అప్ సైడ్ ఉంది, యాక్సలరేషన్ ఏమో డౌన్ సైడ్ ఉంది. వెలాసిటీ అప్ సైడ్ ఉంది, యాక్సలరేషన్ ఎట్లా ఉంది, డౌన్ సైడ్ ఉంది. సో ఇఫ్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆపోజిట్ సైన్స్, ఇది పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. అపోజిట్ సైన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, పార్టికల్ విల్ స్లో డౌన్. పైకి పోతా ఉన్న కొద్ది ఏమవుతుంది, స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏమవుతుంది, స్లో డౌన్. ఓకే, ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్, ఎట్ h maximum, this is nothing but maximum height reached by the particle. Y is equal to, y డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి y అని రాస్తున్నాం. y ఈక్వల్ టు h maximum. ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ vy is equal to 0. This is important point. Okay, horizontal component of velocity still exists, బట్ ఓన్లీ ఏది జీరో అవుతుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది. వెలాసిటీ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది, బికాస్ దెర్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్. పైకి పోతుంటే ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ అప్ సైడ్ ఉంది, యాక్సలరేషన్ డౌన్ సైడ్ ఉంది, అంటే ఏమవుతుంది, పార్టికల్ స్లో డౌన్ అవుతుంది కంపల్సరీ. పార్టికల్ స్లో డౌన్. అందుకే ఇనిషియల్గా ఇంత వెలాసిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ తక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పార్టికల్ ఏమవుతుంది, స్పీడప్ అవుతుంది. స్పీడప్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్సే ఉంటుంది, బికాజ్ ఎత్తు మన కిందనే ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్. స్పీడప్ కావాలంటే పార్టికల్ ఏం కావాలి, కంపల్సరీ పైకి పోతుంది. ఇన్స్టంటేనియస్లీ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 0. అక్కడి నుంచి ఎట్లా వస్తుంది, మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ స్పీడప్ అవుతుంది పార్టికల్. వైల్ ఇట్ ఈస్ స్పీడింగ్ అప్ కావాలంటే వెలాసిటీ షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్కి ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో వెలాసిటీ కూడా సేమ్ ఉండాలి, అంటే వెలాసిటీ కూడా నెగిటివ్ ఉండాలి. యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్, వెలాసిటీ నెగిటివ్, రెండింటికి సేమ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి పార్టికల్ ఏమవుతుంది, స్పీడప్. మనకు స్పీడప్ అవుతుందా లేదా, ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ స్పీడప్ అవుతుంది. అందుకే డౌన్వర్డ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది. ఎర్త్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారంటే, ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ అడుగుతాడు. ఎట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర, ఎట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉందండి, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ 0, బట్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈస్ దేర్. అండ్ యాక్సలరేషన్ ఏ యాక్సలరేషన్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఎట్ హైయెస్ట్ పాయింట్? Yes, 90 degrees. At highest point, the angle between velocity and acceleration equal to 90 degrees. If there is no horizontal velocity at highest point దగ్గర హారిజంటల్ వెలాసిటీ లేకుంటే ఏమవుతుంది, ఒకవేళ vx కూడా జీరో అనుకుంటే ఏమవుతుంది, ద పార్టికల్ విల్ కమ్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఇట్లా స్ట్రైట్గా కింద పడిపోతుంది. అట్లా పడుతుందా మరి? నో, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఫాలింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, it is moving in forward direction because of x component of velocity is not equal to 0 at maximum height. Maximum height దగ్గర x component కూడా 0 అయితే particle would have fallen like this, ఇట్లా కింద పడిపోయేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ x component of velocity and motion diagram for the projectile motion. Okay, now I am going to write equations of motion along x-axis. Equations of motion. First along x-axis రాస్తున్నా, తర్వాత along y-axis రాద్దాం. Okay, along x-axis. What is first equation of motion? V equal to v0 plus a into t. Along x-axis కాబట్టి vx equal to v0x plus ax into t. But ax equal to ఎంత అనుకున్నాం, ax is equal to 0 because no one is applying force along x-axis. So right, ax equal to 0 అయితే
ఏమైతుంది మరి ఈక్వేషన్ విఎక్స్ ఈక్వల్ టు v0x, విఎక్స్ ఈక్వల్ టు v0x అండ్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే v0x ప్లస్ 0, ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి సో విఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ v0x. చెప్పినా కదా విఎక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ v0x అంటే v0x అంటే ఏంటన్నా మరి v0x ఈజ్ నథింగ్ బట్ v0 cos theta, v0x ఈక్వల్ టు v0 cos theta అంటే vx is always v0 cos theta. Now second equation of motion x minus x0 equal to v0x into t plus of ax into t square, of ax into t square. So x minus x0 is nothing but 0 equal to v0x అంటే ఏంటి మరి v0 cos theta into t, రాష్ట్రం v0 cos theta into t ప్లస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ టీ స్క్వేర్, ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి ఇదంతా ఈ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ అంతా కూడా 0 అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ జీరో ఈక్వల్ టు v0x అంటే v0 కాస్ థీటా ఇంటూ టీ, ఇదెంత ఏఎక్స్ 0 కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ 0. సో ఫైనల్లీ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు v0 కాస్ థీటా ఇంటూ టీ, హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు v0 కాస్ థీటా ఇంటూ టీ. Right. Now along y-axis. Now equations of motion along y-axis. Along y-axis లో equations of motion చూసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏంటిది మరి v is equal to v0 plus a into t. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో రైట్ అంటే along y-axis కాబట్టి vy equal to v0y plus ayt. But we know that ay is equal to minus g always. So vy equal to v0y, ay బదులు మైనస్ జీ రాస్తున్నాం, మైనస్ జీ ఇంటూ టీ. సో vy ఈక్వల్ టు v0y అంటే ఏంది మరి v0y ఈజ్ నథింగ్ బట్ v0 సైన్ థీటా, v0x ఏమో v0 కాస్ థీటా, v0y ఏమో v0 సైన్ థీటా అంటే v0 సైన్ థీటా మైనస్ gt. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అలాంగ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నా vy ఈక్వల్ టు v0 సైన్ థీటా మైనస్ g ఇంటూ టీ రాసేసిన. ఓకే లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఏ. ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏంది అలాంగ్ y యాక్సిస్ లో y మైనస్ y0 ఈక్వల్ టు v0y ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ayt స్క్వేర్, y minus y0 displacement along y-axis equal to v0 into t plus half at square. along y-axis ఉంది కాబట్టి సఫిక్స్ y పెట్టినాం అంతే ఇక్కడ రైట్. సో y మైనస్ y0 అంటే ఎంత 0, ఎక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పార్టికల్ కాబట్టి త్రో చేసిన పాయింట్ని లెట్ us కన్సిడర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆరిజిన్ y minus 0 ఈక్వల్ టు v0y into t. ay బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం మరి ఇక్కడ మైనస్ g రాసుకోవచ్చు, మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్, ay బదులు మైనస్ g రాసిన అంతే, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రైట్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు v0y బదులు వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ v0 సైన్ థీటా, v0 సైన్ థీటా ఇంటూ t మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్, మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. ఇక్కడ రాస్తున్నా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు v0 సైన్ థీటా ఇంటూ t minus of gt square. Let us consider equation number b. Equation number b అనుకుందాం రైట్. థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v square minus v0 square equal to 2a into y minus y0. డిస్ప్లేస్మెంట్ along y axis కాబట్టి y minus y0, along y axis కాబట్టి vy final velocity along y axis minus initial velocity along y axis equal to 2ay acceleration along y-axis into y minus y0. So vy square minus v0y square equal to 2 into ay బదులు minus g అని రాయొచ్చు into y minus y0. y0 equal to 0. సో అది రాసేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది vy square minus v0y square equal to minus 2g into y, minus 2g into y. Let us consider this is equation number c. That is c equation అనుకోండి. Let us consider this is equation number d.
ఓకే, సో ఇప్పటివరకు అన్ని ఈక్వేషన్స్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం, ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏమొచ్చింది, విఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు వి జీరో కాస్ థీటా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో కాస్ థీటా ఇంటూ టీ, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. మరి ఎక్స్ యాక్సిస్లో థర్డ్ ఎందుకు రాయలేదు సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు రాలే, విఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వి జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2ax ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ జీరో. ఏఎక్స్ యాక్సలరేషన్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ జీరో కదా, సో ఇది జీరో అయింది అనుకోండి, విఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వి జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో, దట్ ఇండికేట్స్ విఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, విఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్, అంటే విఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్ అంటే ఏంటి, వి జీరో కాస్ థీటా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ obtained ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, విఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వి జీరో కాస్ థీటా అని ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం. సో నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్. అందుకే థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రాసుకోలేదు, బికాస్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్. ఓకే, now show that a path followed by projectile is parabola. ఈ ప్రొజెక్టైల్ పాత్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకు, పారాబోలిక్ షేప్లోనే కనిపిస్తుంది. నౌ పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్, పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్. ప్రొజెక్టైల్ ఏ పాత్లో ఫాలో అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, మీకు ఏం తెలుసు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఇట్లా ఉన్నది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్. y ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్. y ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏంటి, y ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. అంటే y ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా. అంటే మనం ఇప్పుడు పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్ ఈ ఫామ్లో రావాలి. ఈ ఫామ్లో వస్తే వీ కెన్ సే దట్ the path followed by projectile is parabola. This is equation of straight line, this is equation of parabola. చూద్దాం ఇక్కడ వస్తుందా రాదా. రైట్, నా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్. పాత్ అంటే ఏంది మరి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై పార్టికల్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏమి ఉంటాయి మరి, వెలాసిటీస్ ఉంటాయి డిస్టెన్స్లో, నో. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంది, ఎక్స్ వై డిస్టెన్సెస్. ఎక్స్ పొజిషన్ వై పొజిషన్ని సాల్వ్ చేస్తే వీ కెన్ ఆబ్టైన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్. అంటే వీ నీడ్ టు సాల్వ్ దేన్ని సాల్వ్ చేయాలి మరి, వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్. we need to solve x and y coordinates in order to get path followed. Path అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్స్ వైనే చెప్తాం కాబట్టి ఎక్స్ వైని సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ డి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో కాస్ థీటా ఇంటూ టీ. ఓకే, మనకేం కావాలి, ఫస్ట్ అసలు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఫామ్లో రాయాలి. y ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ చూడండి. y ఈక్వేషన్ అంటే ఇది y డైరెక్షన్లో, y లేదు, ఇంకో ఇక్కడ y ఉన్నది. y ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ బి నుంచి నేనేం తీసుకుంటున్నా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి జీరో సైన్ టీటా ఇంటూ టీ మైనస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు 1 అనుకోండి. రైట్, నేను ఏం చెప్పిన ఇక్కడ టీలలో ఉండొద్దు, ఆన్సర్ ఎందులో ఉండాలి, ఎక్స్ వైలలోనే ఉండాలి. ఎక్స్ వైలలో ఉంటేనే మనకు డిస్టెన్స్ అన్నట్టు. అది ఇజంట్ ఇట్ రైట్. ఒక పార్టికల్కి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందని చెప్తాం, ఇది ఎక్స్ ఇది వై. మరి ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, √(x² + y². అంటే డిస్టెన్స్ పాత్ ఫాలోడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎందులో ఉండాలి, ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైలోనే ఉండాలి, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ. అంటే వీ షుడ్ ఎలిమినేట్ టీ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1 నుంచి టీ వాల్యూని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఎక్స్ అండ్ టీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, టీ బదులు నేను వేరే రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ డి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, వీ నో దట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వి జీరో కాస్ థీటా ఇంటూ టీ. అంటే మరి టీ బదులు రాసుకోవాలి, టీని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్లో.
T is equal to x divided by V0 cos theta. Substitute this. Substitute T value in equation 1. Equation 1 లో ఈ T value తీసుకుపోయి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు. Right. Now you will get y is equal to V0 sin theta into T. T బదులు ఇదంతా రాసుకోవచ్చు. X by V0 cos theta minus half G T square. T square అంటే ఇది square. X by V0 cos theta whole square. Okay. Now here V0 and V0 get cancels. అయిపోయింది. Right. Y is equal to sin theta by cos theta is nothing but tan theta. Tan theta into x minus g x square. G divided by g numerator ఉంది. డినామినేటర్ ఏమొస్తుంది ఇంకా 2. ఇదేంది V0 whole square cos square theta into న్యూమరేటర్ ఇంకేముంటుంది ఎక్స్ స్క్వేర్. రైట్, ఈ ఫామ్లో వచ్చింది. లెట్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, tan theta బదులు ఏ అని రాయండి, అండ్ జీ బై 2V0 స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా బదులు బి రాయండి. ఓకే, రాస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, ఐ విల్ గెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ tan theta బదులు ఏ అని రాస్తున్నా, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఇదంతా దీన్ని ఎట్లా రీప్లేస్ చేయొచ్చు, జీ బై 2V0 స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటాని బీతోనే రీప్లేస్, ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్. సో హియర్ y ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, అంటే దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ parabola. Therefore path followed by projectile is parabola. By projectile is parabola. Right, we have proved this. Okay.